दास प्रोग्राम लैके हाजिर होया रविदास रहे प्रसन्न। ब्रेक तो बाद तुहाडे सामने फिर हाजिर होए हैं। तुहानूं इस प्रोग्राम दे विच दिल दीआं गहराइयां तो जी आयां आखदे हां। तुहाडा निੱਘਾ स्वागत। कंच टीवी दे नाल इस तरीके नाल जुड़े रहो। असीं इस जिहड़ा अगला प्रोग्राम आ इहदे विच असीं महापुरुषां दियां सतपुरुषां दियां आप जपो अवरा नाम जपावो, जिन्हां ने आप जपिया संगतां नूं जपाया, आपां उन्हां दियां गल्लां करांगे। सो गुरु दे प्यारिओ, सतगुरां दा हुक्म है बाणी दे विच आउंदा है, संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। उन्हां दा ग्रह की है? बेगमपुरा शहर को नाओ। उन्हां दा ग्रह किहड़ा? निज धाम किहड़ा है? सचखंड है। हुण सारे बहुत अपने आप ने 108 भी लिखाउंदे, 1108 भी लिखाउंदे, बहुत कुछ लिखदे, एक डिग्री है, लेकिन लिखाउण दे नाल नहीं होना। पीला पा लिया, चिट्टा पा लिया, नीला पा लिया, हरा पा लिया, ये जो मर्जी पा लीए, ये रूहानी का कोई मतलब नहीं। रूहानी का मतलब है कबीरा तेरी सिमरनी रसना उपर, जे तो तेरे पल्ले ए आ, जे तो मेरे को ए आ, तो फिर तो तेनू आ पीला भी पाला, चिट्टा भी पाला, जेड़ा फिर तो इनू होर भी वधिया रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा। शब्द सुनिया ना, सतगुरु कबीर जी महाराज दा आसा राग दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 480 दे उत्ते आउंदा है। आसा राग गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 वारी आउंदा है। पहला अंग नंबर 8 तो लैके अंग नंबर 12 तक। दूसरी जगह ते राग आउंदा है 347 अंग तो लैके 488 तक। आसा आसा राग। सो गुरु दे प्यारिओ, 480 दे उत्ते ये शब्द सतगुरु कबीर जी महाराज जी ने ये रहाओ दियां तुकां ने। रहाओ का मतलब हुंदा है शब्द का जितना भी शब्द अर्थ है, जितनी भी उहदे विच जो भी कुछ हैगा, जो भी उहदे अंदर लुकिया छुपिया शब्द विच हैगा, वो इहदे विच हुंदा है, रहाओ दियां तुकां विच हुंदा है। बाबा बोलते थे कहाँ गए, परमहंस एक सतगुरु कबीर जी महाराज का बहुत लागला नेड़ला सी, उन्होंने समझा रहे जो बंदा जाता है भी आ जी तू बोलता सी तेरे अंदरों कौन सी, कौन सी, हुण तेरे हथ भी बंद आ, तेरे पैर भी बंद आ, कान भी बंद आ, सब कुछ बंद है। तो गुरु दे प्यारिओ, अखीर विच महाराज ने कहता जेड़ा जींदे जी ये नाते तोड़ लेंदा है, उहदे जकारे लगदे है, उन्होंने मत्थे टेकते हैं, ठीक है। मरण तो बाद तो सारे दे टुट ही जाने। जींदे जी जेड़ा ये बड़ी सैक्रीफाइस करदा, कुर्बानी करदा है, भावें इंद्रियां दे होण, 10 इंद्रियां दे होण, भावें 5 चोर जेड़े काम क्रोध लोभ अहंकार, इन्हां नालों नाते तोड़न वाला जेड़ा जींदे जी तोड़दा है, वो महापुरख है। तो महापुरख है। सो गुरु साहब ने सानू इस चीज़ वास्ते लाया। गुरु दे प्यारिओ, मैं तां लाया भी अज जेड़े महापुरुष सानू इस दुनिया दे विच आए, उन्होंने थोड़ा नाम जपाया, बहुता जपाया, जिन्ना भी उन्होंने तो अपनी जिंदगी च हो सके उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं सब तो पहला आप जी नू साडे एक मेरे को खबर रह गई सी, साडे सत्कारयोग दिल्ली दे विच आर के पुरम दे विच सब तो पहला गुरुद्वारा जदों संत गरीबदास जी 92 विच इत्थे आए सी, सैक्टर 3 विच या 3 दे विच, उन्हां दी एक ख्वाहिश सी भी दिल्ली जदों एयरपोर्ट ते उतरो लागे गुरु का आश्रम बनया होवे, तुसीं आराम करके फिर पंजाब नूं जावो। मैनूं याद है जदों 1992 विच आए सीगे रामानंद जी ते संत गरीबदास जी। ये आर के पुरम दे विच सैक्टर 3 दे विच। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। शौंकी साहब, मैं सोम प्रकाश लुगा बोलदा। हाँ जी लुगा जी। हाँ जी हाँ जी। अपने क्लास क्लेयर नूं बहुत बहुत साडे परिवार वालों बधाइयां पोते दियां जी। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू तुहाडा, थैंक यू। तुसीं अपने ब्रदर दी फोटो मैनूं भेजो। शौंकी साहब मैनूं मिली तकाला नूं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल। जरूर मिली मैनूं। हाँ जी थैंक यू अंकल जी। सो गुरु दे प्यारिओ, आओ आप उधर नूं तुरे आ बई महापुरुषां ने जिंदगी च आके कुछ ना कुछ तो कीता। हाँ जी बिल्कुल।
माड़े पासे के नेड़े कोशिश की ना महापुरुषां नेड़े आउण दी, दूर नहीं गए। गुरमुख बन की कोशिश की, मनमुख नहीं। तो जिहड़ा गुरमुख बन की कोशिश भी करता उस रास्ते ते भी तुर जावे बलिहारी, ਉਹਦੇ बलिहार जाना चाहिए। सो असी महापुरुषों के दर्शन कराउण जा रहे हैं। मैं दसिया भी इन्हां दी जिंदगी चों मैं लागे हो के देखिया। संत राम किशन जी, सो पहले मैं दस रहा सी एक खबर जिहड़ी है। सो राम किशन जी ये डेरा संत बाबा नारायण दास जी शेरपुर कलरा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर दे विच है। जदों चंडी हुशियारपुर ते चंडीगढ़ नूं जाइए ना उस रोड दे उत्ते चढ़दी वल नूं है। ठीक है, ठीक। ये डेरा उत्थे है। दास ये दरबार दे दर्शन करके आया 1994 दे विच। 26 जुलाई 1994 नूं असी कोच करके तकरीबन 20-22 डेरियां दे दर्शन करके आए सी। भैन जी बीबी विद्या जी तुसीं देख रहे हो, तुसी शेरपुर च गए सी, उत्थे बीबी जी सन, संत अमरदास जी सन जिहड़े इत्थे भी आए सी, मैं एक दिन दिखाया सीगा। सो गुरु दे प्यारिओ ये महापुरुष बड़े सुभाअ दे मिठे, एक कुछ दिन पहला चोला छड्ड गए ने। सो इन्हां दे महापुरुष संत नारायण दास जी अज वो हर दा निशान सानू मिलिया। इन्हां 5 महापुरुषों ने रल के अपनी बड़ी बंदगी की, चोच बैठ के आले दुआले इन्होंने हुण स्कूल भी बनाए ने, हस्पताल भी बनाए ने। सो इत्थे बच्चियां वास्ते सेंटर भी खोले ने, नाल नाल नाम भी जपाया, बाणी का भी कीर्त करना। इन्हां तो पहला संत अमरदास जी सी, वो इत्थे इंग्लैंड विच भी आए, बर्मिंघम हर गुरु घर में जाके उन्होंने बाणी का प्रचार किया। सो गुरु दे प्यारो ये गद्दी जिहड़ी आ संत नारायण दास जी शेरपुर कलरां दी गद्दी साईं गुलाब शाह जी चल जिहड़े हिमाचल प्रदेश से। ठीक। मैं एक माड़ी जी झाकी दसनी चाहना, उन्होंने गुरु प्रकाशानंद सी। अच्छा। ये साईं गुलाब शाह जी मिलिट्री में सी, बर्मा तो आ रहे सी। अच्छा। जहाज दे विच। ठीक। विच एक ये सुते पे सी, जब सुते उठे तो इन्हों की लागली सीट के उत्ते एक कोई महापुरुष बैठा बंदगी करी जाता सारी रात। तो ये फिर संतां ने गुलाब साईं गुलाब शाह जी ने जाके पूछा भी तुसी कौन हो, भी तुसी नहीं सुते ना आराम करते, तुसीं खाना भी नहीं खादा। वो कहते भी असीं तां रब नूं चेते करते हैं। उन्होंने विचार वटांदा होया, विचार वटांदे जी जहाज दे विच उन्होंने नाम ले लिया, गुरु बना लिया। दिल्ली तो लैके भी जलंधर तक स्टेशन ते गड्डी विच भी आए, रास्ते विच भी सत्संग ही चलदा आया। बाबे एक बार दिता है भी जिथे किते खजूर का बूटा होवे, पानी का कंढा होवे, उत्थे बह के तप करदा रही, बस सबको कह रही हाँ। तो गुरु दे प्यारिओ संत बाबा नारायण दास जी उन्होंने संत अनंत है अंत नाही, उस गद्दी दे उत्ते बैठ के इन्होंने सेवा समाज की कीती है। डेरा दे जिन्ने भी डेरे दे सेवादार ने शेरपुर दे, जिन्ने भी महापुरुषों नूं मनण वाले ने, असीं भी इन्हां महापुरुषों का इस गल करके कि इन्हां ने सतगुरु रविदास महाराज दे मिशन का प्रचार किया, बाणी का प्रचार किया, लोगों के वास्ते मानवता के भले वास्ते इन्होंने सेवावां कीतियां। तुसीं इन्हां दे बारे की कहना चाहुंदे हो? देखो जी, जिवें गुरबाणी विचों सानूं प्रवचन जिस तरह तुसीं भी परिभाषा देती कि कोई भी प्राणी जिहड़ा सच दे रास्ते ते चल रहा और नाम जप रहा है, सिमरन कर रहा है, वो संत ही है। जिहड़े 5 विकारां नूं छड्ड के अपने मन नूं शुद्ध करके, जिस तरह सतगुर कबीर महाराज जी भी कहते आ, कबीरा मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जो इस तरह के प्राणी जो हर वेले सास ग्रास की तुसीं हुणी गल कर रहे जिन्हां सास ग्रास ना बिसरे, हर नामा मन मंत, धन से नानका पूर्ण सोई। साह लैन लग्या, साह छड्डण लग्या, सतनाम का जाप जिहदे मूँह चों नहीं ना निकलदा, वो जो संत नहीं बनया। सास ग्रास को दातो ठाकुर जी, फिर क्यों मनो बिसारे हो रे, हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे। ये जो प्रवचन सतगुरां दे जिहड़े महापुरुषां दे प्रवचन आ, जिहड़े जो संत जन इन्हां प्रवचनां नूं
ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ में तो जल मरता संसार, अग्नि लगी आकाश में। ਹਾਂਜੀ, गिर ਉਹ करते ਪਹਿਲੀ हैं ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੰਤ ਜਨ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 100 ਸਾਖੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਗਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਭੂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਮਣੀਕ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਮੋਹਨ ਗਾਰਡਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13-14 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ RP ਅਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਸਟਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। RP ਅਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਨੀਰਕਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨੀਰਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਨੈਟ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਸੀਗਾ, ਜਮਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗਸਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਚਮਨ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਮਿਸਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਚਮਨ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਹੈ, ਟਰਸਟੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟੀ ਹੈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸੈਚਰਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਭ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ,
ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, MR ਬਾਲੀ ਜੀ, FC ਮੱਲ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ RP ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਲੰਗਰ ਲਵਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਮਾਨ ਸੰਤ, ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਮਾਨਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 26 ਜੁਲਾਈ ਪਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 26 ਜੂਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੰਤ ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੰਖ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਿਮਟੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਨੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਰਸਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ। ਭਤੀਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲੇ ਕਿ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੇਠ ਮੂਰਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅੰਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ 1962-63 ਦੇ ਵਿੱਚ 66-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 101 ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਬਾਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੋ ਸੋਲਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, 72 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਵ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਬੰਗੜ, ਲੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਟੀ ਸੰਗੀਤਾ ਝੰਮਟ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਚਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੁੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਚਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੰਚ TV ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਈਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਤਾਰ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰ? ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਛੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਸਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਵੇ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਲਾਈਟਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਆ ਹਿਰਦਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੀ, ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਕੀ, 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ
ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? 4 ਤੋਂ 5 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਰਤੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੌਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਲਾ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੇਜ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਲੁਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦੇ ਬਨੋਈ ਬਲਰਾਜ ਚੁੰਬਰ ਜੀ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਚੁੰਬਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ। ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲੱਭਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਦੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀ ਉਹ ਆ। ਦਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋਲਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਧਨਪਤ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ, 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬਰਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਝੰਮਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਖੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਘੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ।